सतगुरु धन श्री गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज ने कत्तक दे महीने दे अंदर ये रहमत की। गुरुदेव आखते हैं कि कत्तक कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग। गुरुदेव पातशाह आखते हैं कि परमात्मा दे नालों तेरे विछोड़े का कारण, परमात्मा दे नालों तेरी विथ पैण का कारण तेरे अपने कर्म ने। कत्तक कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग, ते इन्हां दा दोष किसे होर दे मत्थे तू ना ला। क्योंकि गुरुदेव आखते हैं कि परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, परमात्मा नू अपने हिरदे दे चों विसारिया ही ये सारे रोग आके तेनू व्यापदे ने, तेरे उपर असर करते ने। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज ने भादो के महीने के अंदर गल की। गुरुदेव आखते हैं कि भटकना का कारण तेरे जीवन अंदर भरम है और भरम के कारण जीव भटकना दे विच पैंदा है। गुरुदेव ने यह भादो के महीने अंदर रहमत की है। असू के महीने अंदर गुरुदेव पातशाह आखते हैं कि जीव के हिरदे अंदर प्रभु नूं मिलण लई प्यार पैदा हो गया, तड़फ पैदा हो, जिसनों गुरुदेव आखते हैं कि असुन प्रेम उमाहड़ा। कत्तक के महीने अंदर गुरुदेव पातशाह ने कर्म की गल की ते गुरुदेव पातशाह आखते हैं कि तू अपने कर्मा करके ही परमात्मा तू दूर है, अपने कर्मा करके ही रब दे नेड़े हैं। जिसनों बाबा नानक आखते हैं कि कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपने कर्मा करके ही जीव नेड़े है और कर्मा करके ही दूर है। आसा की वार दे अंदर गुरु नानक सच्चे पातशाह दे बड़े प्यारे बचन ने। महाराज आखते हैं कि सब को आखै अपना, जिस नाही सो चुन कढ़िए। हर कोई जीव ये आखदा है कि ये परिवार मेरा अपना, ये धन पदार्थ मेरे अपने, ये दुनिया की शानो शौकत जड़ी है, दुनिया दियाँ महल माड़ियाँ ने, ये सब मेरियां अपनियां ने। सब को आखे अपना, जिस ना ही सो चुन कढ़ी है। गुरुदेव आखते हैं कि कोई विरला ही है जिहड़ा ये नहीं आखदा, जिस दे अंदर ये ममता वाला भाव, जिस दे अंदर ये होमै नहीं है, वो कोई विरला ही है। सो चुन कढ़ी है, कीता आपो अपना आपे ही लेखा संढीए। गुरुदेव आखते हैं कि आपो अपना कीता ही जीव जड़ा है वो भोगदा है। क्योंकि गुरुदेव सच्चे पातशाह ने अज गल कर्म की की है। धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज के जो जीवन नूं पढ़ते हैं ना, तो धन गुरु अंगद देव महाराज के जीवन के अंदर एक पंक्ति ने बदलाव लिया के रख दिता। जदों भाई जोध कोलों धन गुरु अंगद देव जी, जिन्हां दा पहला नाम भाई लहणा जी है, लहणा जी ने ये बचन सरवण कीते कि जित सेविए सुख पाइए सो साहिब सदा संभालीए। जित कीता पाइए अपना सा घाल बुरी क्यों घालीए। महाराज आखते ने जे कीता होया पाना ही है, जे चंगे कर्म कीते ते वो भी प्राप्त किए जाणगे, जे माड़े कीते ने ते माड़े भी जीव नूं भोगणे पैणगे। ते गुरुदेव धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह भाई लहणा जी अजी गुरु नहीं सन बने। गुरु नानक सच्चे पातशाह की बाणी दे ये बचन सुनते ने कि जित सेविए सुख पाइए सो साहिब सदा संभालीए। जित कीता पाइए अपना सा घाल बुरी क्यों घालीए। जे कीता होया पाना ही है फिर मंदी घाल क्यों घाली जाए, मंदे कर्म क्यों कीते जाण। क्योंकि जीव संसार दे विच कर्म दा बधा होया आया जरूर है। असी आखते हैं कि खाली हथ आया है, पर खाली हथ जांदा नहीं है, वो कर्मां नूं नाल लैके जांदा है। जीव अपने कर्मां करके ही संसार दे विच बार बार जम्मण मरण दी गेड़ दे विच भटकदा है। इसलिए पातशाह आखते ने कि मंदा मूल ना कीचे दे लंबी नदर निहालीए। लंबी नदर दे नाल भाव के दूर दृश्य दे नाल बड़ी सोच गंभीर दे नाल पातशाह आखते ने कि ये अपने मन दे अंदर विचार लै कि मंदा मूल ना कीचे, कि कदे भी कोई मंदा कर्म ना करी।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਔਰ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਓਗਨ ਕਰੈ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਭਰੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਹੋਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੀਵ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਅਣਥਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਲਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਅੰਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਮੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਰੁੱਤੀ ਤੂੰ ਭਾਵ ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਤਝੜ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਵਣ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ, ਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ 7 ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਬਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮ ਸਾਰ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ? ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਰਮ ਨੇ। ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ, ਜੋ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜੋਗੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਰਣ ਤੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਣ ਤੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸਨ, ਜੋ ਨਿਮਨ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਰਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੇਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਹੀਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ, ਮੂਰਖ ਜਾਣੈ ਦਾਤੇ ਦੀ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਪਰ ਪੱਤਾ ਜੋ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਚਲੀ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਹਿਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਿਆ। ਉਹ ਨੇਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲਵ ਕੁਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਘਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਆਉ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਲਈ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚਣ ਜੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਗਾਂ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਕੇ ਕਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਮੜ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਜੋ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜੋ ਕਦੇ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਕਤਵਾਰ ਜਮਦੂਤ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੱਪੇ ਸਿਆਹੋਂ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੰਢਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਕਤਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ। ਇੱਕ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਜਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਿਨ ਦੇ ਕੋੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਨ ਜਨ ਵਿਜੋਗ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਗੇਤਰੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ। ਕਿਸ ਤੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜੀ ਤੂੰ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ। ਕਿਸ ਤੈ ਰੋਵੈ ਰੋਇ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ।
ਜੋ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਪੰਛੀ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ, ਉਡ ਉਡ ਨਾਹ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਤ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਆਰੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਧੁਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਏ, ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਸਾਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਏ ਹੋਣ, ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੀ ਨੇ? ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ, ਗੁਮਾਨ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਰਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਧਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਰੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਰੂਪੀ ਵਿਕਾਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਮਿਰਗ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਿਰਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਸ਼ੂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ।
ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਦਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਣੇ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਛੋਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਬੰਦਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚਨੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਲਗੇ ਮੂਰਖ ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ, ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਵਾਰ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਕੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਾਥਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੱਡਾ ਖੋਦਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖੱਡੇ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਖੱਡੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅੱਖਰ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਵਤ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਜ, ਕੱਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਕਿ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ, ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਰੁੱਟਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਅਖੀਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਰੋਗ ਤਾਂ ਹੀ ਖਲੋਏ,
ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ।